सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां जिहड़ी गल करनी आ वो बेहद जरूरी आ। इस खातर जरूरी आ भी नैशनल मीडिया तो स्पैशली जी न्यूज़ तो ये वार-वार स्टेटमेंट्स आई खालसा एड लई ते जिहड़े सरदार रवि सिंह जी आ उन्हां लई भी ओह अतवादी आ आतंकवादी आ जिवें ये कहिंदे आ। मेरा वाह इस बारे गल करांगे आपां। पहलां तां मेरा वाह खालसा एड नाल पहली वारी उदों शुरू होया जदों आपां शंभू मोर्चा लाया सी। पहिलां शंभू मोर्चे च पहले दिन जिद्दां कॉल दित्ती सी 25 के 26 तरीक नूं सितंबर सी उदों है ना, उदां ही खालसा एड ने आके उत्थे लंगर लाया ते जिस तरह उन्होंने सेवा की जदों लंगर लाईदा ते लंगर च खाना पीना मैडिकल फैसिलिटीज़ ये सारियां चीज़ां जिस तरह उन्होंने सेवा की। फिर अगले अक्तूबर के 4 नूं आपां फिर कॉल दित्ती उत्थे, उदों भी खालसा एड ने लंगर लाया ते पक्का मोर्चा गढ़ता आपां। उस तो बाद हुण मोर्चे दा जिहड़ा अनाउंसमेंट आ मोर्चा लाउण दा ऐलान आ वो तां मैं करता, पर और सारिਆਂ ਨੂੰ दिखदा भी यही हुंदा भी दीप सिद्धू ने मोर्चा ला लिया शंभू, पर जिहड़ी पिछे टीम काम करती आ या जिवें खालसा एड ने जो रोल निभाया उत्थे उन्हां दा देण ही नहीं दिता जा सकता। मेरा तां वाह पिया, वो सियाणे कहिंदे हुंदे आ या तां वाह पई जाणी है या राह पई जाणी है। जे मोर्चा हो सक्सैसफुल रहा इन टर्म्स ऑफ भी आपां लोकां नूं जगाया तां उहदे च खालसा एड दा बहुत वड्डा योगदान आ। उहदे च अमरदीप बाई दा ते अपने सरदार रवि सिंह दा, इन्हां दोनों बंदियां दा बहुत वड्डा योगदान है। इन्हां दी टीम दा बहुत वड्डा योगदान है। जो इन्हां दी टीम जिवें काम करदी है ये भाई कन्हैया जी दे वारसा उन्हां तो जिहड़ी थापड़ा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो मिलिया होया या ये कह लो भी जिहड़ा अपना गुरु नानक साहब दा फलसफा सिख फलसफा उहनूं अगे जे इंटरनेशनल लैवल ते जदों किसी ने वधाया तो खालसा एड आ। हुण खालसा एड नूं जे तुसीं आतंकवादी कह के या उन्हां दे जिहड़े मुखी आ या उन्हां दे जिहड़े लीडर आ या उन्हां दे ओह शख्सियतां जिहड़ियां फेस आ खालसा एड दियां उन्हां नूं तुसीं आतंकवादी कहोगे, तुहानूं शर्म आउणी चाहीदी आ। मैं एक इंग्लिश च भी इस करके लाइव करूंगा। शर्म इस खातर आउणी चाहीदी आ जदों किते सोका पैंदा जिन्हों ड्राउट कहने आपां उत्थे खालसा एड जांदी आ, जदों किते हड़ आउंदे आ उत्थे खालसा एड जांदी आ, जे गुजरात च दंगे हुंदे आ तां उत्थे खालसा एड जांदी आ, जदों किते संघर्षी धिरां कोई आपदे हक्कां खातर लड़दियां इररिस्पैक्टिव ऑफ ये देखदे नहीं, जदों संघर्षी धिरां आपदे हक्कां खातर लड़दियां उदों खालसा एड जाके खड़े हो जांदी आ। खालसा एड ने ये नहीं देखना भी साडा दोस्त आ कि दुश्मन आ, इन्हां लई तां ओह जिहड़े थोड़ियां पमाने आ दोस्ती ते दुश्मनां दे, तां इत्थे काम ही नहीं करते। ये तां अकाल पुरख दी फौज आ, ये तां उस गुरु महाराज दे फलसफे ते चलण वाली फौज आ। जिहड़ी फौज जिथे जबर ते जुल्म हुंदा किसे भी सूरत च हुंदा उत्थे जाके खड़ी हो जांदी है ते सेवा करदी आ। हुण मैं सरदार रवि सिंह जी नूं एक गल कहनी चाहना भी रवि बाई जी जदों तक तुसीं लंगर लाओगे गुजरात जाके, जदों तक तुसीं लंगर लाओगे जिथे किते हड़ आ जांदे आ, जिथे किते सोका पै जांदा, जिथे किते कोई होर अर्थक्वेक आ जांदा है ना, उत्थे जाके जे तुसीं लंगर लाओगे तां तुहानूं अवार्ड भी दिते जाणगे ते तुहानूं प्राइम टाइम ते बिठा के गल्लां भी कीतियां जाणगीआं तुहाडे नाल ते तुहानूं सराहिया जाऊगा। पर जदों तुसीं लंगर या सेवा उत्थे निभाओगे जिथे कोई संघर्षी धिर आपदे हक लैण लई लड़ रही आ ते उत्थे तुहानूं इहो जिहे खिताब ही दिंदे आ। फिर ये परिभाषित करते आ इस संघर्षी धिर नाल जदों जदों असीं आपदे हक्कां दी लड़ाई लड़ांगे ते हक्कां दी लड़ाई तां हमेशा ही सिखां ने लड़ी आ, और हक्कां दी लड़ाई जदों असीं लड़ांगे उस वेले उस हक दी लड़ाई च जे तुसीं जाके आपदी शमूलीयत पाओगे तां तुहानूं फिर परिभाषित ये करनगे, तुहानूं सरकारां परिभाषित करन लग जांदियां ते इन्हां दा जिहड़ा मीडिया सो कॉल्ड मीडिया चैनल्स आ उस प्रोपेगेंडा नूं एडवांस करते आ। ये त्रासदी आ,
ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਰਗ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਚ ਚਿਣਗਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਚ ਗੁੜਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫਲਸਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬਾਕਮਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਸਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਓਰ ਸੋਲਸ ਆ? ਨੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ, ਜੋ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਮਾਰੋ ਦਮ ਗੈਂਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ। ਦੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਬੈਕੂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੁੱਕਾ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ,
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਡੀ, ਇੱਕੋ ਢੰਗ, ਇੱਕੋ ਵਪਾਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਲਸਫਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਦਮ ਮਾਰੋ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਣਖੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਨੇਊ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨੇਊ ਉਹ ਪਾਓ ਜੋ ਜੱਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਲੱਥੇ। ਜਨੇਊ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਜਨੇਊ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜੂਗੀ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿਣਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।